السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحجہ اور قربانی کے مسائل کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، جس میں جتنے ضروری مسائل تھے قربانی کے الحمدللہ وہ ہمارے پچھلی ویڈیوز میں مکمل ہو چکے۔ آج کی ویڈیو انتہائی اہم ترین ویڈیو ہے، کیونکہ اس میں صرف سوال نہیں بلکہ ایک ایسی الجھن یا ایک ایسا مسئلہ جس میں لوگ جاننا بھی چاہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کے لیے ہزاروں اور لاکھوں روپے اپنے برباد کر دیتے ہیں۔ برباد کیوں؟ کیونکہ وہ دین اسلام کو سمجھتے نہیں، مسائل کو جانتے نہیں اور اپنی طرف سے ایک مسئلہ یا اپنی طرف سے شریعت کا حصہ سمجھ کر وہ اپنی رقم لگاتے ہیں۔ صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہم وہ عمل کیسا کر رہے ہیں، عمل دکھنے میں اچھا ہے یا نہیں، بلکہ وہ عمل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو تبھی وہ دین کا حصہ ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جو سوال ہے کہ کیا ہم اپنے فوت شدہ والدین یا پھر رشتہ داروں کی طرف سے الگ قربانی دے سکتے ہیں یا پھر نہیں، اور کیا گھر کے جو دوسرے زندہ افراد جیسے کوئی بھائی بہن دوست وغیرہ، کیا ان کی طرف سے ہمیں زندہ لوگوں کی طرف سے الگ قربانی دینا یہ ضروری ہے، جائز ہے یا پھر نہیں۔ اور تیسرا سوال یہ کہ کیا گھر کی خواتین یا بچوں کی طرف سے جو لوگ الگ الگ قربانی کرتے ہیں کیا وہ جائز ہے یا نہیں، کیا سب کے لیے ایک ہی قربانی ہوگی یا پھر دوسرے افراد کی الگ الگ قربانی۔ تو اس پر ہم بات کرتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق، کیونکہ دین اصل وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے اور ان کے فرمان سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ان سوالات کا جوابات ہم قرآن و سنت کی روشنی میں ہی دیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو مسئلہ ہے فوت شدہ کی طرف سے یعنی میت کی طرف سے قربانی کا حکم، اور بہت سارے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم فوت شدہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیسے کریں۔ تو اگر فوت شدہ کی طرف سے قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے 3 صورتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی ایک یہ صورت ہوتی ہے کہ اپنی واجب قربانی ہوتی ہے، جو اپنی ہی قربانی ہے جو ہم اپنے نام کی کر رہے ہیں، اسی میں اپنے فوت شدگان یعنی والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں انہی کو شامل کرنا۔ جیسا کہ ہم اپنی ایک قربانی کر رہے ہیں، گھر کا ایک سربراہ ایک قربانی کر رہا ہے، اب اسی قربانی میں وہ یہ نیت کرے کہ یا اللہ اس قربانی کا ثواب مجھے بھی اور میرے فوت شدہ والدین کو بھی پہنچانا۔ تو ایک یہ صورت ہے، اور یہ صورت بالکل جائز ہے، یہ سنت سے ثابت ہے کہ اگر ہم اسی قربانی جو ہم کر رہے ہیں اسی میں ہم دعا کر دیں کہ یا اللہ یہ میری طرف سے میرے گھر والوں کی طرف سے سربراہ یہ دعا کر دے اور یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین جو فوت شدہ ہیں ان کو بھی پہنچا دیجئے، تو یہ کلمات یہ الفاظ یہ جائز ہے۔ اس کی دلیل جو ہے وہ صحیح مسلم کی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مینڈا ذبح کیا یعنی اپنا جو قربانی کا جانور ہے وہ ذبح کیا تو یہ دعا پڑھی، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے قبول فرما، یعنی اپنی آل کی طرف سے اور امت کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کہا۔ تو اس لیے یہ ثابت ہے کہ اس میں اپنے فوت شدہ جو لوگ ہیں لویال وغیرہ وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی قربانی میں کسی فوت شدہ کے ثواب کو شامل کرنا چاہیں تو یہ جائز ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ میت کی وصیت پر قربانی کرنا، یعنی اگر جو کوئی فوت ہوا وہ والدین میں سے ہو یا کوئی بھی رشتہ دار، اگر وہ اپنی زندگی میں وصیت کر جاتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے قربانی کر دینا، میرے نام پر جانور ذبح کر دینا، تو اگر وہ اس طرح وصیت کرتا ہے کہ میرے مال میں سے وہ جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، تو پھر اب اس کی یہ وصیت پوری کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ مال کا تہائی حصہ ہونا چاہیے، اس کے اندر ہو، کیونکہ زیادہ مال کی وصیت کر جانا یہ جائز نہیں ہے کہ وارثوں کا حق مارا جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل یا الگ قربانی کرنا، جیسے کوئی فوت شدہ ہے، نہ تو اس کی وصیت تھی نہ ہی اپنی قربانی میں ثواب کی نیت شامل کرنا، بلکہ فوت شدہ آدمی یا عورت کی طرف سے الگ جانور لینا، الگ قربانی کرنا، اور بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں یہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ وہ اپنی طرف سے اور اپنے فوت شدہ والدین کی طرف سے الگ قربانی یا الگ جانور لیتے ہیں۔ تو یہ یہ ہمارے معاشرے کا ایک رواج ہے، یا اس کو اپنے معاشرے کی ایک رسم سمجھ لیں، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی حدیث نہیں ملتی، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کے لیے کوئی الگ جانور ذبح کیا ہو، یا پھر صحابہ کرام سے ایسا ثابت ہے، ایسا بالکل نہیں ہے کہ ہم کوئی الگ جانور کسی فوت شدہ سے خود سے نہیں کر سکتے۔
नबी करीम सल्लम की अपनी बीवी सैयदा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, उनकी भी वफात हुई थी। हालांकि वो मालदार औरत थी। आपके जो है वो बेटे बेटियां भी फौत हुई, चचा भी फौत हुए। तो लेकिन नबी करीम सल्लम ने किसी की तरफ से भी अपनी ज़िंदगी में कोई जानवर ज़िबा अलग से नहीं किया। तो इसलिए हमें भी जो है वही अमल करना चाहिए जो कि सुन्नत से साबित हो, जो इस्लाम से साबित हो, जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के अमल से साबित हो। तो ये रहा हमारा पहला मसला जो फौतशुदा की तरफ से कुर्बानी का है। उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। यानी एक सूरत ये जायज़ है कि अपनी ही कुर्बानी में सवाब की दुआ करना, जानवर वही एक हो जो अपने अहल याल की तरफ से ज़िबा कर रहे हैं। दूसरा ये कि मरने वाले ने वसीयत की हो कि मेरे माल में से कुर्बानी कर देना। और तीसरा जो है ये बिल्कुल साबित नहीं है कि अलग जानवर ज़िबा करना। तो अब चलते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि किसी दूसरे जिंदा शख्स की तरफ से कुर्बानी करना, यानी क्या एक शख्स किसी दूसरे जिंदा, जैसे अपने किसी दूसरे शादीशुदा भाई है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई दूसरी अलग फैमिली यानी कि उसकी तरफ से कोई अलग कुर्बानी कर सकता है या नहीं। शरीयत का ये असूल है कि इबादत के लिए नियत शर्त है और एक जिंदा शख्स की नियत दूसरा शख्स उसकी इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता। यानी अगर किसी दूसरे साहिब इस्तात जिंदा इंसान की तरफ से उसके इल्म और इजाज़त के बगैर कुर्बानी का जानवर ज़िबा कर देंगे तो उसकी तरफ से वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होगी। यानी अगर उसकी ज़िम्मा कुर्बानी वाजिब थी तो अब ये अदा नहीं होगी। बल्कि इसका एक और रास्ता है कि अगर आप किसी दूसरे अपने रिश्तेदार, किसी बहन भाई या किसी और की तरफ से कुर्बानी करना चाहते हैं या वो गरीब रिश्तेदार है, उसकी इस्तात नहीं है कि वो खुद जानवर ज़िबा करे और आपको अल्लाह ने इस्तात दे रखी है, आप चाहते हैं कि किसी दूसरे जिंदा बहन भाई की तरफ से भी कुर्बानी की जाए, तो उसका तरीका ये नहीं कि आप खुद जानवर जो है वो उसके नाम पे ज़िबा करने शुरू कर दें, बल्कि उसका तरीका एक बड़ा खूबसूरत तरीका भी हो सकता है कि आप जानवर खरीदें और उस दोस्त को या उस रिश्तेदार या जिसको भी आप देना चाह रहे हैं उसको बतौर तोहफा ईद से कुछ दिन पहले आप दे दें ताकि वो कुर्बानी में शामिल हो जाए और अपना जानवर खुद कुर्बान कर सके। और या फिर इतनी रकम उसको दे दें जिसमें जानवर या हिस्सा जो है वो खरीदा जा सके। तो ये एक बड़ा खूबसूरत है जिससे उसकी दिलाजारी भी नहीं होगी और उसका वो आपकी जो नीयत थी उसकी तरफ से कुर्बानी करवाने की वो भी जायज़ हो जाएगी और आपका मकसद भी पूरा, नीयत भी पूरी और इस्लाम की तरफ से वो जायज़ अमल भी बन जाएगा। मतलब हमने कोई भी अमल करना है, कोई भी काम करना है, उसका तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो कबूल भी हो, वो इस्लाम के मुताबिक भी हो। ऐसा ना हो कि हम अमल भी कर रहे हैं, अपना वक्त भी लगा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं और वो इस्लाम के मुताबिक अमल ना हो और हमें उस पर कोई अजर भी ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसलिए अगर आप किसी की तरफ से करना चाहते हैं तो फिर उसका ये तरीका है कि या इतनी रकम या फिर जानवर उसको तोहफे में दे दें और वो खुद अपने नाम और नीयत के साथ उसको ज़िबा कर लेगा। और इसकी दलील सही बुखारी की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु को कुर्बानी के कुछ जानवर दिए ताकि वो उन्हें सहाबा कराम में तकसीम करें, यानी जो कुर्बानी नहीं कर रहे उनको वो तकसीम कर दे। इससे मालूम हुआ कि दूसरों को कुर्बानी का जानवर देना या उसकी तरफ से इंतज़ाम वगैरह करना ये बिल्कुल जायज़ है। अब चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि क्या औरतों और बच्चों की तरफ से अलग अलग जो लोग कुर्बानी कर देते हैं उसका क्या हुक्म है। तो ये वो मसला है जहां पर लोग लाखों रुपए खर्च बिला वजह कर देते हैं, उन्हें सही सुन्नत का इल्म ही नहीं होता। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जितने घर में अफराद हैं उतनी शायद हम कुर्बानियाँ कर सकते हैं, यानी मियाँ की अलग है, बीवी की अलग है, बड़े बेटे की अलग है, बच्चों की अलग है। तो आइए देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में क्या फरमान मिलता है और सहाबा कराम का क्या अमल है। हदीस मुबारका के मुताबिक एक घराने की तरफ से सिर्फ एक कुर्बानी काफ़ी है। यानी एक घराने से मुराद ये होता है कि एक किचन पे जितने लोग हैं, एक घर में एक किचन जो एक खाना बनता है उसमें कितने लोग शामिल हैं, चाहे वो 2 हैं, वो 5 हैं, वो 10 हैं, जिनकी कमाई के जरिए एक घर का किचन चल रहा है, उसी खाने में सब, चाहे वो शादीशुदा बेटे ही साथ क्यों ना हो, अगर कोई इस तरह रहता है तो फिर एक सरबराह कुर्बानी करेगा, फिर तमाम लोग कुर्बानी नहीं करेंगे। लेकिन अगर एक ही घर में रहते हुए किचन अलग अलग होते हैं तो अब जितने किचन है कि सरबराह है उतने लोग जो है वो अपनी कुर्बानी करेंगे। अब उनके अहल याल में चाहे 10 लोग ही क्यों नहीं है, उनके माताएं यानी उनके जो घर वाले हैं वो 10 से ज्यादा ही क्यों नहीं है, उनकी तरफ से सिर्फ एक ही कुर्बानी होगी। हदीस मुबारका में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक आदमी अपनी और अपने पूरे घर वालों की तरफ से एक ही बकरी कुर्बान करता था, फिर वो खुद भी खाते थे और दूसरों को भी उसी में से खिलाते थे। यानी एक जानवर जो है वो काफ़ी है एक फैमिली की तरफ से।
इसी तरह हदीस मुबारका में सैयदा आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मेंढा ज़िबा करते हुए फरमाया कि ए अल्लाह इसे मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ से कबूल फरमा। और आप सल्लम के घर में 9 अज़वाज मुतहरात थी, यानी 9 बीवियां भी मौजूद थीं और कसीर अहले बैत थे, यानी जाहिर है उनके जो अहले बैत में औलाद है ये सब है उनकी तरफ से, तमाम बीवियों की तरफ से कर रहे थे एक ही जानवर ज़िबा। तो इसलिए अलग अलग हर एक पर कुर्बानी नहीं है, बल्कि हाँ अगर किसी की इस्तात है तो एक से ज़ायद एक घर में की जा सकती है, लेकिन शरीयत का जो असूल है कम से कम वो यही है कि एक फैमिली की तरफ से एक ही होगी, सबकी तरफ से अलग अलग नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये मसाइल बहुत फ़ायदा दे रहे होंगे और आपको समझ आ रही होगी, और इसे दूसरों तक शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन जो है ये मसाइल सीख सकें, और कम से कम वो जितना भी सीख रही हैं वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक सीख सकें। अल्लाह ताला हम सबको सही कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए।